لشکر کے سپہ سالار ہو، تم ہی تو علم بردار ہو، اگر تم چلے جاؤ گے تو میرے اس گرتے ہوئے علم کو کون سنبھالے گا؟ اے عباس اگر تم چلے جاؤ گے تو میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن حضرت عباس کہتے بھائی اب پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے سکینہ کی، اصغر کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا ہے۔ اچھا آخر کار حضرت عباس کو امام حسین نے اجازت دے دی، وہ کربلا کا میدان صبح سے شام تک میرا حسین لاشوں کو اٹھا اٹھا کر کے تھک گیا ہو۔ کربلا کا وہ خونی منظر تھا، حضرات 3 دن تک نبی کے خاندان والوں پر پانی بند رکھا گیا تھا، نبی کے خاندان والوں پہ کھانا رکھا گیا تھا، جن کے قدموں سے اللہ پوری دنیا کو اناج دیتا ہو انہی پر کھانا بند کر دیا گیا تھا، جن کے صدقے میں اللہ پوری دنیا کو پانی دیتا تھا انہی کربلا والوں پر پانی بند کر دیا گیا تھا، انہیں بھوکا بھی رکھا گیا، انہیں پیاسا بھی رکھا گیا، انہیں تڑپایا بھی گیا، ان پر ظلم بھی کیا گیا۔ لیکن حسین تمہاری ہمت کو سلام، حسین تمہارے حوصلے کو سلام، حسین تمہاری جرأت کو سلام۔ کسی میدان میں میرا حسین ناکامیاب نہیں ہوتا ہے، ہر میدان میں حسین کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آخرکار حضرت عباس تلوار دیتے ہیں اور میدان کی طرف چل دیتے ہیں۔ میرے حسین نے فرمایا عباس تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں تلوار لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا نہیں تمہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا تلوار میں اس لیے نہیں لے جا رہا ہوں کہ میں وہاں پر وار کروں گا، بلکہ اگر وہ وار کریں گے تو بچاؤ کے لیے تلوار لے جا رہا ہوں۔ حسین نے فرمایا ہاں تم تلوار چلانے کے لیے مت لے جاؤ، بچانے کے لیے لے کے جاؤ۔ حضرت عباس نے تلوار لی اور اپنا کایا اور میدان میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہاں پر حضرت عباس علم بردار نے جب نہر فرات پر آپ پہنچے تو پہنچنے کے بعد آپ نے مشکیزے میں پانی بھرا اور اپنے بازو میں لٹکایا۔ سکینہ سامنے کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے کہ چچا پانی لے کے آ رہے ہیں، اصغر سے بار بار کہتی ہیں اصغر پریشان مت ہو، دیکھو سامنے چچا پانی لے کے آ رہے ہیں، نہر فرات پر چچا پہنچ گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 6 مہینے کے علی اصغر پیاس کی وجہ سے کبھی زبان باہر کرتے ہیں، کبھی اندر کرتے ہیں، کبھی باہر کرتے ہیں، کبھی اندر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عباس نے پانی بھرا اور بھر کے نہر فرات سے جیسے خیمے کی طرف آپ چلتے ہیں، ظالموں نے آپ کو گھیر لیا، آپ پر تیروں کی بارش ہوئی، آپ پر تلواریں چلی۔ حضرت عباس کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، اللہ کے شیر کی ہمت دیکھو، علی کے لاڈلے کی ہمت دیکھو، دوسرے ہاتھ سے مشکیزے کو تھام لیا، آپ بھی گھوڑے کو بڑھاتے ہیں، خیمے کی طرف دوسرا وار کیا جاتا ہے، حضرت عباس کا دوسرا بازو بھی کٹ کے زمین پر گر جاتا ہے۔ ابھی بھی علی کے شیر نے ہمت نہیں ہاری، مشکیزوں کو دانتوں میں دبا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دانتوں میں دبایا تیزی کی طرف خیمے سے بڑھتے ہیں، پھر چاروں طرف سے یزیدی ٹوٹ پڑتے ہیں حضرت عباس علم بردار پر۔ ہر جانب سے تیر تلواروں پنچھیوں کی پھلوں کی بارش ہو رہی ہے۔ میرا علی حضرت عباس علم بردار زخموں سے چور چور ہو گیا، زخموں سے نڈھال ہو گیا۔ اب حضرت عباس امام حسین خیمے کے باہر سے دیکھ رہے تھے، مشکیزہ زمین پہ گرتا ہے، پانی پھوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی؟ میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی۔ حضرت عباس کا مشکیزہ چھوٹ گیا۔ امام حسین نے خیمے سے دیکھا، عباس گھوڑے پر تھے، دونوں بازو کٹے ہیں، تیر جسم پر لگے ہیں، تلواریں لگی ہیں۔ اب حضرت عباس کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں۔ حسین نے دیکھا کہ علم کبھی ادھر آتا ہے، علم کبھی ادھر جاتا ہے، علم کبھی ادھر آتا ہے، علم کبھی ادھر جاتا ہے۔ عباس جیسی گرنے والے تھے، آواز لگائی یا امام مجھے سنبھالنا۔ حضرت امام حسین خیمے سے نکلتے ہیں، دوڑ کر میدان کارزار میں جاتے ہیں، حضرت عباس کے لاشے کو اپنے جسم میں اٹھاتے ہیں، کٹے ہوئے بازوؤں کو لیتے ہیں اور رونے کے بعد آتے میدان کارزار کے اندر، آتے خیمے کے اندر حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو رکھ دیتے ہیں۔ حضرت سکینہ نے پوچھا ابا کیا بھائی پانی نہیں، کیا چچا پانی لے کر نہیں آئے ہیں؟ پانی کا مشکیزہ کہاں ہے؟ ہمیں پانی پینا ہے، علی اصغر کو پانی پینا ہے۔ امام حسین نے تسلی دی، حضرت سکینہ کو سمجھایا بیٹے تمہارے چچا نہیں ہے، پریشان مت ہو بیٹی، اب سارے لوگ پریشان ہیں۔ حضرت علی اصغر بھی زبان نکال لیں۔ میرے حسین نے علی اصغر سے اشاروں میں بتا دیا اے میرے بیٹے تو پریشان مت ہو، اگر تو دنیا سے پیاسا چلا جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے، تو دنیا سے پیاسا جا سامنے دیکھ لے تیرے نانا جان تیرے لیے
इजाजत नहीं थी, अगर इजाजत होती तो फिर क्या से क्या हो जाता। सबसे लंबे और सबसे सर्वोकद, सबसे रहीम व शहीम हजरत अब्बास के खानदान। इतनी ताकत थी हजरत अब्बास को कि अब खड़े खड़े अपने पैर के अंगूठे से पत्थर पर दुश्मन का नाम लिख देते थे। पैर के अंगूठे से पत्थर पर दुश्मन का नाम लिख देते थे, ये हजरत अब्बास अलमदार हैं। वो देखो धूप में प्यासा जो खड़ा है अब्बास, फातह खैबर की गोद में पला है अब्बास, कब सखावत तेरी समझेंगे जमाने वाले, कट गए हाथ मगर बांट रहा है अब्बास, कट गए हाथ मगर बांट रहा है अब्बास, अब किसी और भी मनसब की जरूरत ही नहीं, ये क्या कम है कि सकीना का चचा है अब्बास, ये क्या कम है कि सकीना का चचा है अब्बास, ये क्या कम है कि सकीना का चचा है अब्बास। ये हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। तो इमाम हुसैन को कभी भाई नहीं कहा। जब ये मैदान में जा रहे थे तो इमाम हुसैन ने कहा अब्बास एक मर्तबा तो मुझे भाई कह दो, एक मर्तबा अपनी ज़बान में भाई कह दो, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। मेरी माँ नहीं है कि मुझे मैदान में तसल्ली देंगी, करबला में मेरे बाबा अली नहीं है कि मुझे मेरे सर पे हाथ रख देंगे, मेरे नाना जान मदीने में मुझे कौन तसल्ली देगा। अब्बास एक मर्तबा तो मुझे भाई कह दो, अरे अब्बास मुझे भाई कह के अपने सीने से लगा दो। इमाम हुसैन मदीने की तरफ देख कर कहते या रसूल अल्लाह, ए नाना जान देख लीजिए आपका हुसैन जो मदीने में वादा करके आया था, करबला में आके अपने वादे को हक कर दिखाया। आपका हुसैन पीछे नहीं हटा, करबला के दरो दीवार गवाह हो जाना जो नाना से हुसैन ने वादा किया था उसे पूरा करके दिखाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत मोहतरम ये मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात करीमा है। मुसलमानों हम कितने खुश नसीब हैं कि उनका दामन हमारे हाथों में है। तो हज़रत इमाम हुसैन ने कहा एक मर्तबा भाई कह दो, लेकिन हज़रत अब्बास ने कहा मुझे मैं आपको भाई नहीं कह सकता हूँ। कहा भाई क्यों नहीं कह सकते हो? तो कहा मैं इसलिए मैं आपको भाई नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने भी एक मर्तबा मेरी अम्मी ने कहा था अब्बास हुसैन को कभी भाई नहीं कहना, हुसैन को कभी भाई नहीं कहना। तो हज़रत अब्बास कहते हैं मैंने हुसैन से कि मैंने भी अम्मी से वही सवाल किया था, अम्मी क्यों भाई नहीं कहेंगे? उनके भी बाप अली हैं, मेरे भी बाप अली हैं, उनके भी बाप अली हैं और मेरे भी बाप अली हैं, तो मैं क्यों भाई नहीं कहूंगा? तो हज़रत वो कहती हैं कि मेरी अम्मी ने कहा था हाँ ये बात तो सच है कि तेरे भी बाप अली हैं, उनके भी बाप अली हैं, लेकिन उनकी माँ का नाम है फातिमा, उनकी माँ फातिमा है और तेरी माँ फातिमा नहीं है। उनकी माँ का नाम है फातिमा और तेरी माँ का नाम है उम्मे बनीन, तेरी माँ का नाम है उम्मे बनीन। ये अदब का मकाम हज़रत अब्बास की बारगाह में था। ये अपने भाई हुसैन का हक और अदब ऐसी अदा कर रही हैं अदब कि हजरत ऐसा करम है अगर मेरा हुसैन चाहता तो करबला का पूरा मैदान बाजी में बदल जाता। तो बताइए मैंने कहा अगर तुमको यजीद से इतना प्यार है, यजीद से इतनी मोहब्बत है तो अपने बच्चों का नाम यजीद क्यों नहीं रख देते? हजरत तारीख उठा के देख लो किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा। दुनिया में यजीद तो कोई नहीं है लेकिन हुसैन लाखों मौजूद हैं। जिधर देखो हुसैन, किसी को देखो गुलाम हुसैन, किसी को देखो अहमद हुसैन, किसी को देखो मोहम्मद हुसैन, यानी सब हुसैन ही तो हुसैन है। लोग किस मुंह से यजीद को जन्नती कह देते हैं, किस मुंह से यजीद की तारीफ कर देते हैं, किस मुंह से यजीद को हर भर कह देते हैं। मैंने कहा तुम यजीद को जन्नती कहते हो, यजीद को हर भर कहते हो, तो हदीस की सारी किताबें पढ़ते चले जाओ, किसी किताब में यजीद की तारीफ नहीं बयान की गई है, किसी किताब में यजीद को जन्नती नहीं कहा गया है, हर किताब में यजीद की बुराई बयान की है। चाहे वो बुखारी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो तिरमिज़ी हो, चाहे वो अबू दाऊद हो, सियाए सित्ता की सारी हदीसों को पढ़ा है मैंने, यजीद की किसी में तारीफ बयान नहीं की गई है, हर किताब में यजीद की बुराई बयान की गई है। यजीद वो इंसान है जिसने काबे शरीफ का गिरा चलवा दिया, यजीद वो
कि हुसैन मुस्तफा को कांधे पे लेके चलते थे, कहीं नजर आएगा नबी हुसैन के रोने से रो पड़ते थे, कहीं नजर आएगा नबी अपना लोहा हुसैन के मुंह में डालते थे। मैंने कहा जालिम, तू यजीद को जन्नती कह रहा है और यजीद को अकबर कह रहा है, तो कान खोल के सुन ले, जो यजीदी होगा वो यजीद को अकबर जानता है, हम हुसैनी हैं, हम हुसैन को अकबर जानते हैं, हम हुसैनी हैं।